السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج شو کا آغاز کر رہے ہیں وہی ہماری پرانی محفل موسیقی جس میں شرکت کرتے ہیں کلاسیکل موسیقی کے علمبردار دو اساتذہ اور پاپ میوزک سٹار، اور ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں ہماری دیسی موسیقی کے بہت معروف فنکار۔ تھی انہوں نے علمبردار کیوں کیا موسیقی دا؟ فوک بڑا پرانا ہے۔ آپ بھی فوک ہے، ظاہر ہے فوک کی اپنی ویلیو ہے، دیسی گانا پرانا بڑا۔ جنید صاحب، آج کل کی جنریشن صرف ہمیں پسند کرتی ہے، جو ان لوگوں کو پسند کرتی تھی وہ تو جنریشن گزر گئی، اور ان لوگوں کو تو صرف جاہل اور گوار لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور منہ سنبھال کے بول، جاہل لوگ اسی سکولاں کالجاں شو کیتے، کالجاں شو کیتے سی۔ ہاں تے کیڑے جاہل نے باؤ جی جنہاں دے مربیاں دے مربے زمین نے تے میرے استاد کولو فنکشن یہ نا کراؤ۔ کہ جن لوگوں کا مٹی سے رشتہ ٹوٹ گیا وہ کہاں کے پڑھے لکھے ہو گئے۔ واہ جی واہ، باؤ جی اللہ بھلا کرے تہاڈا۔ مدانی گل کیتی جی۔ کیا کہنے آپ صحیح فرما رہے ہیں، ان کا مٹی کے ساتھ رشتہ ہمیشہ قائم رہا ہے، چونکہ جہاں بھی گانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بہت مٹی اڑتی ہے اور لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، سنگر کھے اڑائی تے اپنے سر چپائی۔ کیا کہنے بابا جی ککڑ نے کھے اڑائی۔ وہ پتر تو کوئی ککڑ نالو تگڑا بھی نہیں، تیری وجہ تو ہی تے ککڑ چک کے اتنے سنگر لایا ہے۔ اہیں کیڑا مٹی نہ ڈگ پنے، وہ مٹی اڑ اڑ کے چلی جاندی ہے، اوتھے کھلوتے رہنے۔ جنید میاں، ان کی بک بک میں سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور ہماری درخواست بیچ میں ہی دری کی دری رہ جائے گی۔ خدا را ہماری التجا سن لیجئے۔ جی جی، ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ کے در پہ، وہ سنیے، خدا کے لیے سنیے۔ ہمارے استاد محترم کا بڑا شدید مسئلہ بن گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ خیر کرے۔ استاد محترم نے 4-5 دن پہلے گھر میں بھنڈیاں بھونی ہیں اور دیگچی اتار کے نیچے رکھی ہے اور چپاتیاں لینے کے لیے محلے میں نکلے ہیں، مگر وہ نکڑ والا تندور بند تھا۔ وہاں پہ جو ہماری بچی، وہ بہن ہماری جو ماچھن ہے، ان کو اللہ نے خوشی دکھائی ہے، وہ 2 ہفتے سے تندور بند ہے، تو استاد محترم نے دور بازار سے روٹیاں لانے کے لیے، ساتھ ہمارے ککے سے ہی رہتے ہیں گلی میں، ان کا بیٹا گھٹنا موٹر سائیکل کی گدی پہ ٹیک کے فون سن رہا تھا، تو استاد محترم نے اسے کہا کہ بلاول بیٹے، آپ کے فون سننے تک میں واپس آ جاؤں گا، ذرا اپنا گھٹنا ہٹائیے، آپ کی موٹر سائیکل لے جاؤں، چپاتیاں لانی ہے۔ تو بچہ شاید اپنی معشوقہ سے بات کر رہا تھا، اس نے اس وقت نہ کوئی دیکھا والا نہ تولا، فوراً اشارہ کر دیا، لے جائے لے جائے، اور وہ ادھر کو نکل لیا۔ استاد محترم اس 70 cc پہ بیٹھ کے جب روٹیاں لینے کے لیے نکلے ہیں، تو ابھی گلی سے ہی نکلے ہیں تو موٹر سائیکل کی جان نکل گئی، موٹر سائیکل کا انجن بیٹھ گیا۔ اب وہ شاید پہلے ہی خراب تھا، مگر وہ بچہ ہے جو بلاول، وہ ککے زئیوں کا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کے بیٹھنے سے موٹر سائیکل کا انجن بیٹھا ہے، تو اب نیا موٹر سائیکل لے کے دیں ہمیں۔ تو استاد محترم نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ جان نہیں چھوڑ رہے، وہ ماشاءاللہ ہیں بھی کوئی 27-28 لوگ ہیں وہ، ہاں وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے استاد محترم کو پکڑ کے بٹھا لیا اور کہتے ہیں ہم جب تک ہمیں 60,000 روپیہ نہیں ملے گا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے 2-2.5 گھنٹے مارا بھی ان کو، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، ہم نے آفر دی ہے، ہم نے کہا 1 گھنٹہ اور مار لیجئے، پیسے تو اب چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پیسے کچھ 60,000 روپے ہیں، تو 60,000 پھر تب چھوڑ سکتے ہیں اگر جان سے مار دیں تو۔ دیکھیے اب کیا مول
बताया है 60,000। फन के पहाड़ का मोल क्या लगा है? 60,000। आप देखिए ना, देखिए 60,000 में उनका एक राग नहीं पड़ता। अल्लाह ने आपको भाग ही बड़े लगाने। आपके प्रोग्राम में कहीं नई मोटरसाइकिल खड़ी है तो दे दें आप। ये फहद मुस्तफा नहीं है, ये जुनैद सलीम है। ये तो खुशका ही बस चलता है यहाँ। ये तो प्रोग्राम खत्म होता है तो अपनी पानी की बोतल भी साथ ले जाते हैं। आप मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, बचा लीजिए अपने एहसास। वही तरीका है। अगर ये फोन कर दे, ये हमारे इलाके के डुब्बनपुरे के अगर SHO को फोन कर दे तो वही जान छुड़ा सकते हैं हमारी उन कक्के जइयों से। वरना तो वो बहुत सख्त नाराज है। जुनैद मियां 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं हम अपने घर नहीं जा पाए। आपके जो मोहल्लेदार कके जाएंगे उनकी अक्सरियत तो पीछे से है भी खुशाब और लइये साइड की। जी हाँ, है भी वो सारे बड़े झगड़ालू हैं, झगड़ालू। और ऊपर से उनका हाथ भी इतना बड़ा है। जालिम हाँ, वो खतरनाक लोग हैं। इसीलिए तो 4 दिन हो गए हम अपनी सास अम्मी के घर में हैं। सास अम्मी कहाँ रहती है? कब्रिस्तान में है आजकल। हम उनकी कब्र में बैठे हुए हैं 4 दिन से। वही जो कोई कब्रिस्तान में कोई जादू वाली सिरी फेंक जाता है वो खा लेते हैं। हलीम दाल बढ़ती है, वहीं से खा लेते हैं। तो लेकिन वो भिंडियों वाली देगची का क्या बना? उधर ही पड़ी है, आपने खानी है? मेरे साथ चलो, मार भी मेरे साथ ही खाओ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਈਆ ਕੀ ਲਈਆ ਤੇ ਕੀ ਦਈਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਬਣਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਚਾय बना दो। और छत में उस्ताद पे इसलिए गिरी है कि छत ने बदला लिया था। चंद दिन पहले उस्ताद छत पे गिरे थे। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਸਤਾਦ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਛੱਤ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਬਾਊ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪੱਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਫੁੱਡਿਆ। अरे कूड़ा ना मुरादा शोखिया, तेरे वर्गा बच्चा चौधरी दे नाल ओदा कुत्ता फड़ के खलोता हुंदा। और अक्सर सुनने को मिलता है जी कुत्ता मुलाजिम को खींच के साथ ले गया। तो उस्तादों थोड़ी जी मुंह ते खुशी ते लियाओ ना, देख के लगदा बहुत स्मोक हो गई। आपको सुनाएंगे तो खुशी आएगी ना उनके चेहरे पे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜਣਾ ਥੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ सुनाए ਤਿਆਰ। यार, मैं सुनना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर सुनना चाहते इधर हैं। फुल चिड़ियां चल रही हैं, वो भी देख रहे हैं। ਉਠੋ ਮੁੰਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲ ਪਏ। ਜੀ ਸਾਜ ਜੀ ਲੋ ਵੀ ਜਵਾਨੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰ। ਉਹ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀ। अब भाई ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। और पहले नहीं उसको जाने देना था। बेटा तरले लैंड ओ काका, ये केड़ी कूड़ औरत है जेड़ी माई कोलों गा के खर्चा मंगन नहीं। नहीं देखे ना, मुझे तो उस्ताद चाहत अली खां याद आ गए। इतना बेसुरा। ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। वाह वाह वाह। गेट तो इसलिए लगवा के दिया कि उन बाहर ना आना अंदर। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਣੀ यार की गजल। सर ये शोर शराबा है सिर्फ, गाना तो इससे कहते हैं जो मैं सुनाऊंगा आपको। जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, ए करो जी जाने जाना नु फोन कवे। तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। जान भी दे दूं तू कहे। नहीं बेटे, जब नीचे आते हो तो थोड़ी गड़बड़ है।
आवाज में इंतरान है वैसे। अभी 10-12 साल रियाज की जरूरत है, अभी नहीं बेटे, कच्चा ना खाओ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤਰਲੇ ਲਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਅਬ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਟੁਰਿਆ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਟੁਰਿਆ। ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ हैं, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਦੇ ਚੋਂ ਜੀ ਫਿਰਨ ਡਏ। जलेबियां खुदारा, या फिर SHO साहब को फोन कीजिए, या फिर 60,000 का बंदोबस्त कर दीजिए, वरना फिर कराएं हम कक्के सईयों के लड़कों के सुपुर्द उस्ताद मोहतरम को। क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं आप? उनकी बरादरी में जो सबसे नरम दिल का आदमी है ना, उनकी पिशौरी चप्पल का सोल इतना मोटा है। वो सख्त दिली नहीं है, उसका कद छोटा है, वो पिशावरी चप्पल भी एड़ी वाली पहनता है। और उसको आपके उस्ताद मुकर्रम बार बार कह रहे थे कि यार तुम्हें अल्लाह ताला ने हाथ, मुक्का या टांगे नहीं दी हुई, तुम पिशावरी चप्पल ही पहनते जा रहे हो। फिक्र न करो, बाबूजी सहबे औलाद हैं और दर्दे दिल रखते हैं, कर देंगे कुछ न कुछ। मेरी औलाद का अशरे अशीर भी आप जितना होता तो मैं कुछ ना कर पाता। रहम बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? कीजिए SHO को फोन और पूरा नाम बताइएगा, उस्ताद लाला खान। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रात के वक्त कहते हैं दही नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा जी। हाँ, ना तो उससे कोई नज़ला होता है, ना जुकाम होता है, ना बुखार होता, कुछ भी नहीं होता, बल्कि फायदा होता है। अरे भाईजान, हम अक्सर फूड मिथ्स का जिक्र करते हैं, जो खुराक के हवाले से बाज़ हम गलत फहमियों का शिकार हैं, जो माशरे में गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं बाज़ चीज़ों के बारे में। हम कई बार उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उसकी उन गलत फहमियों के पैदा होने की हमने वजह कभी नहीं बयान की। उसके पीछे मैं बताता हूँ। अभी देखें, आपने सुना होगा, अक्सर हम कहते हैं कि जी इसका हमने वैसे तो जिक्र किया हुआ है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई थी कभी, कि ये मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए वरना फलबैरी हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। अच्छा, हम ये समझते हैं कि चूंकि हमने जिक्र कर दिया तो अब लोग बाज आ गए होंगे लोग अब नहीं डरते होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे देहातों में अक्सर अब भी, अगर मेरा एक अंदाज़ा ये है, क्योंकि 60-70% लोग आज भी मछली के साथ दूध के इस्तेमाल से गुरेज करते हैं कि नहीं फुलबैरी हो जाएगी। हालांकि इस मिथ का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। सही। अब बल्कि बाज़ एक्सपर्ट्स जो हैं, वो देसी जो नुस्खों के एक्सपर्ट्स हैं, जी वो ये कहते हैं कि टूना मछली के साथ कच्चे दूध का इस्तेमाल करना चाहिए फुलबैरी के इलाज के लिए भी। वो फुलबैरी का इलाज ये बताते हैं कि टूना मछली के साथ कच्चा दूध पिए तो फुलबैरी का इलाज हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, ये तो ठीक नहीं हो सकती ना। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो आयुर्वेदिक थे ना, जिनका ज़ाहिर है ओरिजिन जो है वो हिंदुइज्म से है, जी। दूध जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन ग़िज़ा है, जबकि मछली जो है वो वेज है, ठीक है। तो वो असल में जो आयुर्वेदिक थे वो ये चाहते थे कि लोग, ज़ाहिर है हिंदू मत में वो अपनी बात फैलाते थे, तो वो ये चाहते थे कि लोग गोश्त खाए ना, वेजिटेरियन रहे। तो उन्होंने लोगों को डराने के लिए ये इस्तेमाल की थी बात, ये मिथ फैलाई थी कि जनाब मछली के साथ दूध ना पिए। असल में वो दूध तो पीते ही पीते हैं, और हमने एक शो में बताया भी था कि इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत फीकस जो इस्तेमाल है दूध का, वो कुछ 3, 3.5, 4 गुना ज्यादा है। 3 लीटर दूध रोज का पीते हैं हम, 300 मिलीलीटर भी नहीं पीते, ठीक है। तो दूध तो उन्होंने पीना ही पीना था। उन्होंने कहा चलो दूध तो पिलाओ इनको, लेकिन अगर दूध साथ ये पी रहे हैं तो गोश्त तो छुड़वाओ ना इनसे। तो उन्होंने फिर ये मशहूर कर दिया आयुर्वेदिक्स ने कि जनाब दूध के साथ अगर आप मछली खाएंगे तो फुलबैरी हो जाएगी। ये इसकी वजह है। और दूध से बनी सर दही भी नहीं खाते, वो कहते जी दही भी नहीं खाते। हालांकि देखो हमारे जनूबी पंजाब में मछली के साथ जो है वो रायता जो है वो दही वाला रायता देते हैं। हाँ, ये चटनी का रिवाज तो यहाँ पे है ना, लाहौर कराची वगैरह में है। जनूबी पंजाब में वो दही वाला रायता मछली के साथ में भी दही मिलता है, दही मछली के साथ अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। और के साथ बात हुई है
کھانے جاتے ہیں تو پھر آگے وہ رائتا تو اس سے باتیں بھی کیا کرو مچھلی کے ساتھ. ہائے ہائے پٹاٹ کھانا نہیں شروع کر کیسے باتیں کرے؟ پہلے اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کے ایسے کرتے ہیں, اس کو خوش ہو جاتی ہے وہ کہ چلو بھتیجا آیا تو کوئی گل بھی کی. مچھلی سے باتیں کرتا ہے, اپنی آکسیجن پوری رکھے کر. تو مچھلی آگے سے جواب دی تو اپنی پوری رکھے کر. اچھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ فلان چیز کے ساتھ فلاں نہ فلان کھاؤ. کے ساتھ. اچھا کچھ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, لیکن جو سائنٹیفکلی یا ایکسپرٹس کی اوپینین میں پروون باتیں ہیں میں ان کا بتا رہا ہوں آپ کو. دہانے کے اوپر سے پانی پی لینا چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں خود پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. 92% ایک تربوز میں پانی ہوتا ہے جس کے تم دیوانے ہو. 92% پانی ہوتا ہے بیچ میں. میں کہتا ہوں کہ میں کل لے کے آیا ہوں دہانا. اچھا پہلے میں نے اس کا پما کیا ہے, پھر میں نے اسے کاٹ کے کھایا. چھوٹا سا اتنا گول. چھوٹا کد لیجیے اب تسی ایڈا لو کہ ساڈا چھوٹا کر دیا. نہیں یہ سردیوں کا چھوٹا نہیں آتا. تمہارے لیے تو وہ انگور کا دانہ ہی ہے چھوٹا تربوز, انگور کی طرح کھاتا ہے. سر میرا خیال کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ گوگا مچھلی دودھ میں پھینٹ کے پی جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دہی میں ہی مچھلی پکتی ہے. اچھا دہی کے بارے میں بھی ایک میتھ ہے, وہ بھی میتھ ہی ہے, اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں رات سونے سے پہلے جو ہے, رات کے وقت خاص طور پہ, ناٹ سونے سے پہلے لیکن رات کے وقت کہتے ہیں دہی نہیں کھانا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا جی. ہاں, نہ تو اس سے کوئی نزلہ ہوتا ہے, نہ زکام ہوتا ہے, نہ بخار ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ فائدہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں جب رات کے وقت عام طور پہ جو لوگ ویٹ کانشیس ہے نا, ذرا سے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں, وہ اگر دہی تھوڑا سا لے لیں نا رات کو, بالکل سونے سے پہلے تو کہتے ہیں کوئی چیز بھی نہیں لینی چاہیے, لیکن رات کے کھانے میں تھوڑا سا دہی کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگ ہیں نا, ان کی جو میٹھے کی کریونگ ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. میٹھے کی کریونگ بھی ختم ہو جاتی ہے, جو میٹھا کھانے کی خواہش ہے وہ دب جاتی ہے, وہ کسی حد تک پوری ہو جاتی ہے, اور دوسرا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے دہی کھانے کا. یعنی آپ ڈنر میں اگر آپ دہی کھائیں. اچھا ایک اور بہت مشہور بات ہے, سونف کے بارے میں تو سنا تھا, اب بہت سارے لوگ تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی گاجریں کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے, اور لوگ اس چکر میں جو ہے وہ کوئی 5-5 کلو گاجریں کھا جاتے ہیں, اور پھر جواب میں یہی سنتے ہیں جنہ کھا دیا گاجریں وہ کہتے ہیں کہ نظر تو تیز نہیں ہوئی, پیٹ میں درد ہو گیا. بھائی تم نے 5 کلو گاجریں کھا لی ہیں تو پیٹ میں درد تو خود ہی ہونا ہے. اس کی جو وجہ ہے نا وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں گاجروں میں وائٹامن اے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وائٹامن اے تو ہر سبزی ہر پھل میں ہوتا ہے, تو گاجروں میں ایسی کیا خاص بات ہے جس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے؟ کوئی بھی ایسی بات نہیں. یہ وجہ یہ کیوں مشہور ہوئی, یہ بڑی دوسری جنگ عظیم میں جب برطانوی ایئر فورس نے تاک کے اپنے مخالفین کے جہازوں کو نشانہ بنایا, تو وہ پوری دنیا میں بات مشہور ہو گئی جی کہ یہ جو فائٹر پائلٹ ہے نا برطانیہ کے, ان کا نشانہ بہت تیز ہے. تو وہ اصل میں تو ان کے ریڈار سسٹم کا کمال تھا, لیکن وہ ریڈار سسٹم کو دنیا کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے, بتاتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس یہ جدید ریڈار سسٹم ہے. تو اس وقت برطانوی خفیہ ایجنسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہمارے جو فائٹر پائلٹس ہیں نا یہ گاجریں کھاتے ہیں, ان کو دور سے اپنے مخالفین کا, اپنے دشمن کا جہاز نظر آ جاتا ہے. تو پھر پوری قوم نے, برطانوی قوم نے بھی گاجریں کھانی شروع کر دی. انہوں نے تو چلو جہاز میں گرانا تھا, آپ نے کیا گرانا ہے, کس چکر میں آپ گاجروں میں گاجریں کھاتے ہیں, کہاں ٹیکنالوجی کہاں گاجر. اچھا ایک اور بڑی مشہور میتھ ہے ہمارے ہاں کہ جی فیٹ سے دور رہنا چاہیے, چکنائی کو اپنی غذا میں سے بالکل نکال دینا چاہیے. اگر کوئی مریض ہے یا اس کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ بالکل ذرا برابر بھی تم نے فیٹ نہیں لینا, کوئی اس کی باڈی کنڈیشن ایسی ہے یا بیماری کی نوعیت ایسی ہے, پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن بہرحال ہمارے ہاں چکنائی اور فیٹ جو جسم میں اس کا ایک خاص مقدار میں, بے شک وہ بہت کم ہے, اس کا اندر جانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے فیٹ کا. ایسے نہیں دیکھیں, لیکن یہ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹرانس فیٹ نہ جائے, مطلب یہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے یا ویجیٹیبل فیٹ جو ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں, سبزیوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, یہ پینٹ بٹر جو ہے یہ یا نٹس جو ہیں, جو ڈرائی فروٹ ہے, اس کے ذریعے جو ہم فیٹ لیتے ہیں. دیکھیں اگر ہمارے جسم میں فیٹ کی بالکل کمی واقع ہو جائے گی نا, تو پھر ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو ہیومن باڈی کے سیلز ہیں نا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ کم مقدار میں ہی لیں,
लेकिन आप फैट जरूर लें और कोशिश करें कि वेजिटेबल फैट ले लें। अच्छा जी, एक और मिथ है जी, वो है जी कि अंडा ना खाएं, अंडे में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। फिर वही बात कि अगर तो आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो फिर तो बात समझ आती है। वैसे डॉक्टर मना करते भी हैं, लेकिन ये हकीकत भी हमारे जहन में रहनी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बहुत हमारे अंदर जाना चाहिए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज नहीं हैं तो देखें, एक अंदाजा ये है कि हमें 300 मिलीग्राम डेली कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, 300 मिलीग्राम। और एक अंडे में जो है वो एक ऑफ साइज का जो अंडा है उसमें 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर तो आपको मना नहीं किया हुआ, अंडा इसलिए ना छोड़ देंगे इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, अंडे के बेपनाह फायदे और अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा होती है, मुकम्मल ग़िज़ा होती है। तो इसलिए इस मिथ की बुनियाद पे आप अंडे से दूर ना हो जाए। हाँ, अगर आप कीमत की बुनियाद पे अंडे से दूर हैं तो वो दूसरी बात है। अच्छा, सफेदियां खा लें, सफेदियां जो होती हैं अंडे की। ओ यार, उसका तो मजा ही नहीं आता। असल में जो कुछ होता है अंडे में उसके में जर्दी में होता है ना। अल्लाह, वैसे वो एक और बात भी बड़ा मशहूर है कि जुल्फी को परसों अंडे पड़े। अच्छा जी, खाने के बारे में एक और मिथ भी मशहूर है कि खाना किसी के पल्ले से खाना चाहिए, अपने पल्ले से खाएं तो जेब को नुकसान होता है। ये मिथ जो है ना, ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है ना। बिल्कुल आप जहाँ फरमा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2.5-3 किलो गोश्त खा के फ्लीट बूट पा के निकलता करो। और फ्लीट बूट पा के जरा भी बॉय नहीं लगता संडियां दी लड़ाई दा रेफरी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चुप साध लेना, फलां ने चुप साध ली है, ठीक है। चुप का तो पता है, साध का क्या मतलब होता है? साध सर, साद आपके बेटे का नाम नहीं है? शायद है यार, शायद। अच्छा बेटा, आज उर्दू की क्लास में हम उन तराकीब का जिक्र करेंगे। सॉरी सर, मुझे उर्दू की क्लास में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो इंग्लिश के लिए आता हूँ। अच्छा चलिए बेटा, इंग्लिश की होगी तो फिर बुला लेंगे आपको। एब्सोल्युटली राइट। सर, इसे बाहर न जाने दीजिएगा, ये कॉलेज की ग्राउंड में बैठ कर टिकटॉक बनाता रहता है। अच्छा जी, उर्दू की इस क्लास में हम उन तराकीब का जिक्र करेंगे जो हम अक्सर करते हैं कि जिनका एक लफ्ज़ तो आपने सुन रखा है, लेकिन दूसरा लफ्ज़ जो है ना तो कभी इस्तेमाल होता है और ना उसके मतलब और मफहूम का हमें पता होता है जी। तो सबसे पहले आज एक मैं आपको तरकीब बोल रहा हूँ, कुर्बो जवार। कुर्बो जवार, कुर्ब तो हम बोलते हैं, ठीक है, करीब से है, ठीक है, लेकिन ये कुर्बो जवार, जवार क्या है? जवार तो खाने के सर फसलों में होती है, फसलों में होती है, खाने के काम आती है। जवार क्या है? सलाद को तो नहीं कहते? नहीं बेटे, जवार अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हमसाया, पड़ोसी। कुर्बो जवार करीब का इलाका और जवार बिल्कुल ही मुल्हिका इलाका। इसी तरह आप गिरदो नवा भी कहते हैं। गिर्द का लफ्ज आप सुनते हैं, गिर्द, इर्द गिर्द, हाँ, इर्द गिर्द, ठीक है। और गिरदो नवाह, नवाह का मतलब भी क्या है? जब कहते हैं नवाही इलाके, मुल्हिका इलाके, साथ वाले इलाके। इसी तरह जब इर्द गिर्द कहते हैं तो गिर्द का समझ आता है, उसके गिर्द अलग इस्तेमाल होता है, इर्द लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। इर्द का मतलब भी साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो तीनों लफ्ज है, इनके साथ इर्द, जवार और नवाह, ये आप ज़हन में रखें कि इसका क्या मतलब है। कमो बेश एक ही मफहूम है तीनों का। सर, ये नवा का तो मुझे पता है कि नुसरत फतेह अली खान और साथ हम नवा। ओ भाई वो हम नवा होता है, अलिफ होता है आखिर में। यार, नवाही गांव में रात डकैती हो गई थी। नवाई गांव में अगर इनको कोई चीज नजर भी आई है तो डकैती है। अच्छा जी, एक और तरकीब, चुप साध लेना। फलां ने चुप साध ली है, ठीक है। चुप का तो पता है, साध का क्या मतलब होता है? साध, सर साद आपके बेटे का नाम नहीं है? शायद है यार, शायद। अच्छा, साध का पंजाबी से कोई ताल्लुक नहीं, उसको साध लो। साधु। हाँ, साधु का हो सकता है कि कोई मतलब इससे मिलता जुलता हो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ अपने अंदर रोक के रखा होता है साधु ने। तो साध का मतलब होता है कैद कर लेना, बंद कर लेना, रोक लेना, अपनी चुप को अपने अंदर रोक के रखना, चुप साध लेना, वाह वाह वाह, ये साध से ही साधु है सर। साध,
साध जी हाँ, जी उससे- साध और हाँ, साधु ही साधु। होता है ना जी। अच्छा जी, एक और लफ्ज है हल्के फुल्के या हल्का फुल्का। हल्के का तो अक्सर सुनते हैं कि वजन में हल्का है। फुल्का जो सुबह नाश्ते में खाते हैं वो नहीं होता फुल्का? ये नाश्ते में नहीं खाते, सुबह नाश्ते में तो पराठे खाते हैं ना, रोटी जो नहीं खाते सर, हैं मैं ना, फुल्के खाता हूँ। फुल्के। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि वो जो रोटी वाला फुल्का है ना, वो भी इसके मफहूम की वजह से ही है। फुल्का कहते हैं आबले को या नरम जमीन को, या आबले या बुलबुले को, यूं समझने के फूल जाता है ना, जी, जो रोटी फूल फूल जाए जाती पकते है, हुए उसे आबले फुल्का की शक्ल इख्तियार कर। सर जी, गोगा भी इंसानियत का फुल्का है। अच्छा जी, एक और लफ्ज आप बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जदोकोब करना। ठीक है, तो कोब आपने अलग कभी नहीं सुना होगा, कोब करना। कोब क्या होता है? कोब कहते हैं, संस्कृत का लफ्ज है और इसका मतलब है कूटने का अमल, कूटना, किसी को कूटना। ठीक है, जद लगाना, जद लगाना, हाँ, और कूटना, यानी अच्छी तरह पैंटी लगाना, जदोकोब करना, कोब कूटना। सर जी, जुल्फी जैसे मुझे जुगते करता है ना, किसी दिन मैंने इसको जदो कोब करना है। हाँ जी, इसने डंडे शंडे से नहीं ज़दोकोब करना, जुल्फी को तली पे रख के ज़दोकोब कर देना। क्योंकि ये भी शायद ज्यादा है, नाखून पे रख के उसको एक ही दफा जदोकोब कर देना है। गोगे, तुम सिर्फ पराठों को ही जदोगोब कर सकते हो। हम क्लास में बैठे हुए हैं, जदों वाली बात ना करो। अच्छा जी, एक लफ्ज की तस्हीर भी है तरकीब की, चारों शाने चित कर देना। चारों शाने चित कर देना, इसका क्या मतलब है? नीचे फेंक देना। हाँ, तो शाने तो दो होते हैं। सर जी, ये गोगा जिस शादी में भी जाता है, चारों शामियाने चित कर देते हैं। और गोगा चारों शामियां थोड़े से नान से खा जाता है। अच्छा, आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये मुहावरा ही गलत है। अच्छा, ये चारों शाने चित नहीं होता, अच्छा जी, ये चारों खाने चित होता है। चारों शाने चित नहीं होता, चारों खाने चित होता है। और चित का मतलब क्या होता है? चित का मतलब होता है जमीन से मिल जाना या गिर जाना, जमीन से मिल के गिरना। ठीक है, और चारों खाने चित कैसे होता है? ये शतरंज की टर्म है कि जब मोरा जो है वो चारों तरफ से नंगा हो जाता है, उसको गार्ड करने वाला कोई नहीं होता, तो वो चित हो जाता है। चारों खाने चित हो जाने का मतलब है, शतरंज से ये मुहावरा जो है वो अखज किया गया है, चारों खाने चित हो जाना, चारों तरफ से हार उसके जाना। हार जाना। अच्छा, एक और लफ्ज है जी, धूमधाम से। जी। ठीक है, गोगा बहुत धूमधाम से दोपहर की रोटी खाता है। अच्छा, धूम लफ्ज तो सुना होगा, बड़ी धूम से हुआ, अलग भी ठीक है। ठीक है, धाम क्या होता है? धाम ये सर जी, से। जुल्फी तो धूमधाम में नजर ही नहीं आता। ढूंढना पड़ता है इसको। धाम का क्या मतलब है जी? सर, ये जो होता है ना तबला, हाँ। उसमें एक होता है धूम अच्छा, और एक होता है धाम। धाम जो लफ्ज है ना जी, खाली वो भी संस्कृत का लफ्ज है और उसका मतलब है शोहरा, शानो शौकत। शान शौकत। शानो शौकत, वाह। उसकी बड़ी धाम है तो ठीक है, उसकी बड़ी धूम तो ठीक है, धाम शानो शौकत वाला। उसने शादी बड़ी धूमधाम से की। हाँ, सर जी, जैसे गोगा मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो बड़ी धूमधाम से छप्पड़ में गया। ये धड़ाम से चप्पल में धड़ाम से धूम इतनी नजर आई, धड़ाम नजर आया। सेंटर में नहीं मैं गया, किनारे पे ही रहा हूं मैं। सेंटर में आप गिर भी नहीं सकते थे, उसका सेंटर ही इतना सा था। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जो बच्चे हैं ना जी, वो अपनी मर्जी के दोस्त बना के तो ज्यादा बच्चे जो हैं वो बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, आजकल चूंकि सारे ही मसरूफ हैं, वालदैन की ते बच्चे की ते वड्डे की ते छोटे की, जी। इसलिए एक चीज जो है ना जी वो गड़बड़ होती जा रही है। क्या? गड़बड़ क्या होती जा रही है कि हमारे जो अगली नस्ल है, जो नौजवान बच्चे हैं, जी जी। वो अपनी मर्जी से या अपने अंदाजे के मुताबिक या अपनी चाहत के मुताबिक अपनी सोहबत बना लेते हैं, यानी अपने दोस्त बना लेते हैं।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر محلے داریوں میں یہ موبائل شبائل نہیں تھے، دوسری چیزیں جو ٹی وی شیوی یہ وہ کیبلیں کوبلیں نہیں تھیں، ہاں جی تو زیادہ وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا تھا، بالکل تو سب کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہے، فلاں بچہ کیسا ہے، او بچہ کیسا ہے، او بچہ کیسا ہے، تو بندہ اپنے بچوں کو بتاتا تھا، ان کو گائیڈ کرتا تھا کہ بھئی فلاں بچہ اس طرح کا ہے، تو بچے بھی پھر محتاط رہتے تھے۔ وہ کیا ہے ایک وہ انگلش کا محاورہ، اصل میں مجھے زیادہ تر محاورے انگلش میں ہی یاد ہیں، سوسائٹی میک اے مین، تو جو سوسائٹی ہے نا جی وہ پہلے ایک دوسرے کی نظر میں رہتے تھے بچے، تو سوسائٹی ان کی اچھی رہتی۔ اچھی رہتی ہے بالکل۔ آج کل جو بچے ہیں نا جی وہ اپنی مرضی کے دوست بنا کے، تو زیادہ بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا آپ وقت گزارتے ہیں ان کی عادات آپ اپنائیں نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو بہت اچھا لگتا ہے نا، یا آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، تو آپ کچھ عرصے کے بعد اگر نوٹ کریں گے تو اس کی کئی عادتیں آپ میں آ گئی ہوں گی، کئی ایکشن، کئی گفتگو کے انداز، کئی لفظ کئی جملے، کئی لفظ جو ہیں وہ آپ اس کے کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یار عادتیں بری طرح تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب سے گوگے سے دوستی ہوئی ہے، میں بھی 3 روٹیاں کھانے کے بعد آواز لگاتا ہوں ایپیٹائزر تو ہو گیا، مین کورس بھی لے آؤ۔ نہیں واقعی جو عادتیں ہیں نا جی ایک دوسرے کی، خاص طور پہ بچے بڑی جلدی اپناتے کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اس کو جو کچھ سکھاتے ہیں، جس طرح بھی بتاتے ہیں وہ کاپی کرتا ہے، بندر کی طرح وہ سارا اس کو کاپی کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو گروتھ والی ایج ہوتی ہے نا جی، اس میں بچہ دوسرے کی عادات بڑی جلدی پک کرتا ہے، بڑی جلدی اپنا لیتا ہے، اس لیے یہ لازماً بچوں کو گائیڈ اب بھی کرنا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ کہیں کسی ایسے بگڑے ہوئے بچے کے پاس یا کوئی نشہ کرنے والے لڑکے کے پاس یا کسی بری علت میں مبتلا بچے کے پاس تو نہیں بیٹھ گیا ہوا۔ جیسے اب اکثر اب تو ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ خبر آ جاتی ہے کہ کوئی بچہ اغوا ہو گیا تو پتہ چلا جی دوستوں نے ہی اغوا کر لیا، ایسے ایسے خطرناک دوست جو ہیں وہ بن جاتے ہیں بچوں کے، جو بڑا سخت نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہم لوگ جو ماں باپ ہیں آج کل کے، ہم خود جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں بچوں سے، ہم بچوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ہم خود بھی سوشل میڈیا، موبائل، فلان ٹمکان، اس علتوں میں ہم پھنس گئے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو وقت بچوں کے ساتھ گزرنا چاہیے یا جو دھیان ہمیں بچوں کے اوپر دینا چاہیے وہ ہم موبائل پہ دے رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ دے رہے ہیں، وہ فیس بک پہ دے رہے ہیں، فیس خراب ہو گئے۔ اصل میں بچوں کی جو دوستیاں ہیں نا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ پہلے آپ اپنی دوستیاں کرتے تھے، نوجوان ہمارے دور میں دوستیاں ہوتی تھیں یا اسکول کی بنیاد پہ، محلے کی بنیاد پہ، اس طرح جو ہے، یا دوستوں کے دوست وہ دوست بن جاتے تھے، لیکن اب جو دوستیاں بنتی ہیں اس کی بنیادی جو ایک سورس ہے دوستیوں کا وہ سوشل میڈیا بن گیا۔ پہلے آپ موبائل پہ ایک دوسرے سے آشنائی کرتے ہیں اور پھر بالمشافہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر آپ الٹیمیٹلی اس کو دوستی میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کی بیک گراؤنڈ کا، آپ کو اس کی فیملی کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا۔ دوست بنانے چاہیے، باہر ملنا گلنا چاہیے، مگر اچھے لوگوں کے ساتھ، سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ برا بچہ جو ہے وہ آپ کو اس وقت اچھا تو لگ رہا ہے مگر وہ کبھی نہ کبھی آپ کو لازماً نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جس طرح ہم یہ خبریں سنتے ہیں، بڑی بڑی خطرناک خبر سنتے ہیں کہ دوستوں نے مار دیا، دوستوں نے ہی کسی کیس میں پھنسا دیا۔ وہ ایک عربی کی بھی حکایت ہے کہ وہ ایک بھیڑ کے بچے کا دوست بن گیا بھیڑیے کا بچہ، بھیڑیے کا بچہ بھیڑ کے بچے کا دوست بن گیا، اور وہ بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہ، اور بھیڑ کا بچہ بڑا خوشی سے دندناتا پھرتا تھا اور اپنے آپ کے ارد گرد کو لوگوں کو کہتا تھا، اپنے جانوروں کو، کہ میرا بھیڑیے کا بچہ میرا دوست ہے۔ تو وہ ایک دن وہ بھیڑیے کے بچے نے اپنے دوستوں کی دعوت کی
दूसरे अपने भेड़ियों की दावत की। तो वो दावत तो कर ली शिकार की, तो उसे शिकार ना मिला। तो जब शिकार ना मिला तो अब मेहमान सारे आ गए हुए थे। तो वो एक भेड़िए ने दूजे के कान में कहा, दूजे को तीजे ने के कान में कहा, तीजे ने चौथे के कान में कहा, करते करते जब उस भेड़िए तक बात पहुंची जो जिसने दावत की थी, तो उसने फिर भेड़ का बच्चा ही उठा के तो हलाल करके आगे रख दिया, लो जी खाओ सारे। ये अरबी की हकायत है। सो जो आप किसी बुरे के पास बैठ जाते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो आपको फंसा देता है और आप फंस जाते हैं। इसलिए दोस्ती करते हुए ये लाजमन जहन में रखें कि सारी जिंदगी का आपका सरमाया होता है दोस्त, और आपको बेहतरीन सरमाया, हलाल सरमाया, बड़ा अच्छा सरमाया जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। जिस तरह हम पैसे का कहते हैं ना कि हलाल और अच्छा पैसा कमाया, रिज़्क़ हलाल कमाएं, इसी तरह दोस्ती भी जो है वो बड़ी खूबसूरत और अच्छी बनाएं। ये भी सरमाया है आपका। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और आज की छोटी सी बात ये कि माशरा जन्नत बन जाएगा अगर हम ये सोचें कि मेरे सामने वाला गलत नहीं कह रहा, सिर्फ उसकी सोच मुझसे मुख्तलिफ है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।